او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا سستر بدی مسرجی ورتتے کامکارتہا نس سدھی مواپنوتی سکھم نا پرام گتی اہنسا ستیم کرو دستیاگہ سانتیرپیسنم دیا بھوتیسوالوپتوم ماردوم ہیرا چاپلم پرتشتھاپیا پرپسانتی امروپم بھینکرم لنگ چھدی شکھاہینہ سنسودھری سادھسکہ اچلپی سروبھکشی بھوشیتی جنومم بنا کولم چاپسوستیشام بھکشیا متامم مسلینیو سنسکارہ کیسری و بھوشیتی تاسمان مسلونتو ہی جاتیو دھرم دسکہ اتی پیساچ دھرمسچا بھوشیتی میا کرتہ. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, say He is Allah, the one and only, Allah, the Eternal, the Absolute. He is begetted, not nor He is begetted. میرے معزز حاضرین، میں آپ تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیمتی وقت آپ نے دیے، اور میں اس سے بڑھ کر کے میں خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں جو ان جلسے کو جنہوں نے سجایا ہے، ان اہل کمیٹی کا. میرے معزز ساتھیوں، کہ میں آپ حضرات کے سامنے میں آج عالم اسلام کی حالت کو بیان کرنا ہے. میرے معزز بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج پورے عالم میں آج مسلمان کن کن حالات سے پریشان ہے، کن کن حالات سے دوچار ہے. آج مسلمان بچوں پر کیا کچھ بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کی تحفظ کے خاطر اور اسلام کی بقا کے خاطر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ حالات کیوں آئے، یہ حالات کیسے آئے، اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے. اور اس میں ایک بات میں اور کچھ بات میں یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اس ہندوستان کا وفادار کون ہے. آج ہمیں دیش بھر میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں تم نے دیش کے لیے کیا کیا. آج ہمیں دیش کا غدار بتایا جا رہا ہے. اس ہندوستان کی آزادی کی خاطر ہم مسلمانوں نے کیا کیے اور کیا نہیں کیے. ان چار باتوں پر میں آپ حضرات کے سامنے میں بات رکھوں گا. میرے معزز ساتھیوں، کہ ہندوستان جب آزاد ہوئی تو اس وقت ہمارے اکابر و بزرگان دین، وہ سلف صالحین جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے خاطر خون بہایا ہے، تو انہوں نے اس وقت کہی تھی کہ یہ دیش جنت نما تھی. لیکن میرے معزز ساتھیوں، اور آج یہ دیش جنت نما نہیں ہے. میرے معزز بزرگوں، اس دیش کی آزادی کے خاطر ہمارے مسلمانوں نے کتنا خون بہایا ہے. اس دیش کی آزادی کے خاطر یہ دیش مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے. اس دیش کے اندر وہ تاج محل کی خوبصورتی پاکیزہ دیواریں ہیں، اور
لال قلعہ و جامع مسجد کی پاکیزہ مضبوط دیواریں ہیں۔ میرے معزز بزرگوں، اور میں بتاؤں کہ اس دیش کی اس دھرتی نے، اس ہندوستان، ملک ہندوستان میں مختلف دین و مذاہب کے ماننے والے ہیں اور بڑے بڑے باپوؤں کو جنم دیا ہے۔ اسی دیش میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء پیدا ہوئے تھے۔ اسی دیش نے بڑے بڑے علماء، صلحاء، عباد کی پرورش و پرداخت کی ہے۔ اسی دیش کے اندر ہم بھی پیدا ہوئے ہیں اور ہماری بھی پرورش و پرداخت کی ہے۔ اس دیش نے ہی ہمیں شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے، اور اس دیش کی ہر چیز سے ہم پیار کرتے ہیں، ہر وہ قلعہ و محلت سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ محبت رکھتے ہیں۔ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جس قوانین کے ہم ماننے والے ہیں، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں دیش سے بھی محبت سکھایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا کے گیا ہے کہ جس دیش میں رہتے ہو اس دیش سے محبت کرنا تمہارے ایمان کی تحفظ ہے۔ میری معزز ساتھیوں، ہم اس دیش کی خاطر ہم جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش کی حفاظت کو ہم اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، ہم اپنی ایمان گردانتے ہیں۔ میری معزز ساتھیوں، میں بتاؤں، اس دیش کی آزادی کے خاطر، اس دیش کی آج ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں تم نے کیا کیا ہے، تم نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے، آج کیا نہیں کیے، ہم بتائیں گے۔ میری معزز ساتھیوں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں تم تو وندے ماترم، نعوذ باللہ، تم وندے ماترم نہیں بولتے ہو، تم جے ہند نہیں بولتے ہو، مسلمانوں تم نے اس دیش کے خاطر کچھ نہیں کیا ہے۔ ہم بتاتے ہیں، تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، اور آپ جانتے ہیں وہ انڈیا گیٹ آپ لوگ دیکھے ہوئے ہوں گے، اس میں اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اگر شہداء جتنے اس دیش کی آزادی کے خاطر لڑی ہے تو سب سے زیادہ نام جو درج ہوئیں گے وہ مسلمانوں کا نام درج ہوا ہے۔ میری معزز ساتھیوں، میں بتاؤں، اس دیش کی آزادی کے خاطر اگر مسلمان شریک نہیں ہوتے تو یہ دیش کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اس دیش میں اگر مسلمان آزادی کے خاطر اگر مسلمان نہیں لڑتے، مسلمان شریک نہیں ہوتے، علماء کرام اگر شریک نہیں ہوتے، یہ دیش کبھی آزاد نہیں ہوتا، نہ تحریک نہیں چلتی، آزادی کی تحریک کبھی نہیں چلتی۔ اس دیش کی آزادی کے خاطر اگر مسلمان اگر شریک نہیں ہوتے تو کبھی مقدمہ وہابیان نہیں چلتا، تحریک خلافات نہیں چلتی، تحریک بالا کوٹ نہیں چلتی، مقدمہ وہابیان نہیں چلتا، اور امبالا سازش کیس نہیں بنتا۔ الغرض علماء کرام نے، ہم مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کے خاطر اپنے خون بہایا ہے اور شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے، اور ہم نے اس سے آزادی کی جان باندھی کی ہے، اور ہمیں توپ اور ٹینکوں کا نشانہ بننا پڑا ہے۔ میری معزز ساتھیوں، اگر ہم سے وفاداری کا ثبوت پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں کہ سرزمینیں کہ پورے دنیا والوں، میں اعلیٰ اعلان یہ بات میں کہتا ہوں کہ سرزمینیں اگر ہم وفاداری کا ثبوت اگر مانگتے ہو تو دیکھو، جب ہم مکے میں تھے تو ہم نے مکے کے ساتھ وفاداری کی، جب ہم مدینے میں تھے تو مدینے کے ساتھ ہم نے وفاداری کی، جب ہم شام میں تھے تو شام کے ساتھ وفاداری کی، جب ہم مصر میں تھے تو مصر کے ساتھ ہم نے وفاداری کی، جب ہم اندلس میں تھے تو اندلس کے ساتھ ہم نے وفاداری کی، جب اسپین میں تھے تو اسپین کے ساتھ وفاداری کی، جب ہم کہ مصر میں تھے تو مصر کے ساتھ ہم نے وفاداری کی، بخارا و سمرقند و تاشقند میں تھے تو ہم نے اس کے ساتھ وفاداری کی، جب ہم اپنے اکابر کی شکل میں، سلف صالحین کی شکل میں اس ملک ہندوستان میں آئے، ہم نے اس ملک ہندوستان کی آزادی کے خاطر ایسے ہم نے کہ ثبوت پیش کیا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی عقل حیران رہ گئے۔ میرے معزز ساتھیوں، میں بتاؤں 1857 کی جنگ آزادی میں کون شہید، کتنے مسلمان شریک ہوئے تھے، آپ جانتے ہیں۔ میرے معزز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے ہمیں جو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے اس دیش کی
की आज़ादी के खातिर तुम क्या किया है, बताओ पूरे दुनिया वालों। मैं आप हजरत के सामने वो तारीख को मैं लाना चाहता हूँ। इस देश की आज़ादी के खातिर किसने ज़्यादा खून बहाया है? जब जालिम अंग्रेज इस देश में जब वो कब्जा कर बैठे थे, अपने साथीराना अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे थे और बासिंदेगान हिंदुस्तान की तरह तरह से सताने लगे और इनकी खून को माउन नहर यानी नहर के पानी से भी ज्यादा बहने लगे, पसीने से भी ज्यादा ज़ा होने लगे। जिन्होंने सबसे पहले वो फतवा लगाया था, ये पूरे मैं अलल ऐलान ये बात मैं कहता हूँ, इस देश की आज़ादी के खातिर जिसने सबसे पहले फतवा लगाया, बताओ अमानतदारी और दियानतदारी के साथ ये बात बताओ, इस देश की आज़ादी के खातिर सबसे पहले किसने फतवा लगाया? ये नेहरू और ये पटेल ये सब नहीं है जो अपने गुफे में बैठ करके आज जो भोंक रहा है। ये लोग जो भोंक रहा है ये लोग नहीं मेरे मुआज़्ज़ज़ साथियों। और मैं बताऊं, जो जिसका नाम लेकर के आज तुम स्कूलों कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो पुकारा जाता है, क्या इन्होंने इस देश की आज़ादी के खातिर फतवा लगाया है? सबसे पहले जिन्होंने फतवा लगाया वो कौन है? तो सबसे पहले जिन्होंने फतवा लगाया, इससे बढ़ करके मैं और ये एक बात मैं आप हजरत के सामने और मैं बता दूं, 1450 साल पहले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमी पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिंदुस्तान के खातिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने इरशाद फरमाया है कि वअदाना रसूलुल्लाह फी गज़वत अल हिंदी कि हिंदुस्तान में जिहाद होगा। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी अगर इस जिहाद को पाले तो क्या करे? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान में जिहाद होगा। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि उस जिहाद को पाले तो हम क्या करें? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जिहाद में पाले, उस जिहाद को अगर पा जाए तो अपनी जान भी कुर्बान कर देना, अपनी माल भी कुर्बान कर देना। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी अगर जान भी कुर्बान कर दे, हम अपनी माल भी कुर्बान कर दे तो हमें मिलेंगे क्या? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जान भी कुर्बान कर देना, माल भी कुर्बान कर देना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो ग्रुप के लिए कि अल्लाह ने निजात लिखी है, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और ये हिंदुस्तान के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निसाई शरीफ की रिवायत मैं आप हजरात के सामने मैं बताऊं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने अर्ज किया कि सहाबा कराम के सामने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोले कि तुम अपनी जान भी कुर्बान कर देना, माल भी कुर्बान कर देना, सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी हम उस जंग को पाले तो हम क्या मिलेंगे? हम माल भी कुर्बान कर दें, जान भी कुर्बान कर दे तो मिलेंगे क्या? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उस जिहाद को पाले, अपना जान भी कुर्बान कर देना, अपना माल भी कुर्बान कर देना, जो उस जिहाद को पा करके वो शहीद हो जाएगा, वो अफजल तरीन शुहदा में से होगा। यानी हिंदुस्तान में जो जंग आज़ादी में जो शहीद हो गए थे कि मेरे मुसलमानों, तो अफजल तरीन शुहदा में से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा है और कहा है एक और दूसरी ग्रुप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर के जिहाद करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद करने वाले वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, यानी अगर वो शहीद हो जाते हैं तो अफजल तरीन शुहदा में से उसको पुकारेंगे। अगर वो अगर वो उस जंग में अगर जीत करके आ जाते हैं तो यानी जहन्नम से उसको निजात मिल जाएगा। एक दो वेदों का मंत्र का तर्जुमा कर दीजिए, उसके बाद आदमी भी खत्म हो गया, उसके बाद बंद कर देना होगा। वेदों का तर्जुमा बढ़िया से उसका। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के इरशाद फरमाया, कि मेरे मुआज़्ज़ज़ साथियों, इस देश के खातिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने अर्ज किया था। मेरे मुआज़्ज़ज़ साथियों, और इस देश की आज़ादी के खातिर सबसे पहले जो फतवा लगाया वो कौन था? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 1450 साल पहले, और इस देश की आज़ादी के खातिर सबसे पहले जिन्होंने फतवा लगाया था वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। मेरे मुआज़्ज़ज़ साथियों, इसलिए फतवा लगाए थे, कहते थे कि इसलिए फतवा लगाए थे कि उस वक्त जान भी महफूज नहीं थी, माल भी महफूज नहीं थी। जालिम अंग्रेजों ने इस देश में जब कब्जा जमा लिए थे और मुसलमानों का पूरे बासिंदगाने हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे जालिम और जाबिर ऐसे जुल्म करते थे, ऐसे हिंदुस्तानियों पर जुल्म करते थे कि सब ऐसे जुल्म करते थे कि ऐसा गुलाम बनाए थे। मेरे मुअज़्ज़ज़
साथियों गुलाम बना लिए थे, तो उस वक्त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने फतवा लगाया कि जान मेरे हिंदुस्तान के लोगों, बासिंदगान हिंदुस्तान के तमाम लोगों, कि आज हमारी जान महफूज नहीं, आज हमारी माल महफूज नहीं, आज हमारी इबादतगाह महफूज नहीं, आज हमारी मसाजिद और मकातिब महफूज नहीं, कि इसलिए कि इस हिंदुस्तान में अगर जीना है, अगर इस हिंदुस्तान में अगर रहना चाहते हो, आज तुम्हारे लिए जिहाद फर्ज हो चुका है। तो मेरे दुनिया वालों बताओ, उस वक्त जीत किसकी हुई थी? हिंदुस्तानी की हुई थी या जालिम काफिर अंग्रेजों की हुई थी? मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, उस वक्त जीत किसकी हुई थी? कि यानी बासिंदगान हिंदुस्तान की हुई थी। यानी हिंदुस्तान में जो उलमा कराम और मुसलमान और सब मिलकर के जो लड़े थे, तो उनकी जीत हुई थी। जालिम अंग्रेजों ने कहा था कि हम यहाँ स्कॉटलैंड बनाएंगे, यहाँ की खूबसूरत औरतों को बदकारी पर लगाएंगे, यहाँ की खूबसूरत लोगों को बदकारी पर लगाएंगे। मेरे रब ने कहा था कि यहाँ खूबसूरत माएँ होंगे, यहाँ पाकीज़ा माएँ होएगी, यहाँ बहनें होएगी, यहाँ खूबसूरत वो मुजाहिद उतरेंगे और तुम्हारे साथ जंग करेंगे और तुम्हें इस हिंदुस्तान को पाक करेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, कि मैं बताऊं 1857 की जंग आज़ादी में कि 2 महज कायम किए गए थे। एक महज अंबाला साजिश, जिसकी क़ियादत मौलाना जाफर थानसारी के पास थी। दूसरी क़ियादत यानी दूसरी कमांडर शामली की मैदान में जो जंग हुई थी, उसमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास थी। इस जंग में बड़े बड़े यानी 2 लाख मुसलमान शरीक हुए थे। 2 लाख मुसलमान इस जंग में 1857 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए थे और इसमें 51,500 उलमा कराम शहीद हुए थे। इनमें बड़े बड़े उलमा भी शामिल थे, बड़े बड़े फुकहा शहीद हुए थे, मुहद्दिस जैसे उलमा शहीद हुए थे, बड़े बड़े हुफाज शहीद हुए थे, बड़े बड़े उबाद व जाहिद शहीद हुए थे। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं बताऊं इस जंग में बड़े बड़े उलमा कराम शहीद हो गए थे। और 1861 में कि जालिम अंग्रेजों ने और उन्होंने कुरान करीम की 3 लाख नुस्खे को जला करके नजर आतिश कर दिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि इनके सबसे बड़े जो होता है, मुसलमानों का सबसे बड़ा जो इनका हथियार है, इनके मौलवियों को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुसलमान अगर मानते हैं तो उनकी मौलवियों को मानता है, इसलिए सबसे ज्यादा टारगेट मुसलमानों को किया था। मैं अपनी तारीख नहीं कह रहा हूं कि उनकी तारीख, अंग्रेजों की तारीख उनकी राइटर ने लिखा है। टॉमसन व मोरी को 3 साल की राइटर को 3 साल की तारीख को उन्होंने नकल किया है। 1864 से लेकर 1867 तक की उन्होंने तारीख नकल की है कि टॉमसन मोरी को कहता है 1864 से लेकर 1867 तक 3 साल में 14,000 उलमा कराम को तख्तेदार पर लटका दिया। और टॉमसन मोरी को राइटर वो कहता है कि जालिम अंग्रेजों ने कि मुसलमानों को सुअर की खाल में बंद करके उसको तंदूर में फेंक दिया जाता था। और टॉमसन मोरी को कहता है उलमा कराम को जलती हुई तंदूर में डाल दिया जाता था। और टॉमसन मोरी को कहता है उलमा कराम को जलते हुए तपती हुई गरम तेल मुसलमान उलमा कराम की जिस्म पर डाल दिया जाता था। वो टॉमसन मोरी को कहता है उलमा कराम की जिस्म में कि वो गरम सलाखों को दाखिल किया जाता था। वो टॉमसन मोरी को कहता है उलमा कराम को उसकी जिस्म में हसास तरीन जगह पे कि लोहे की गरम सलाखों को टुकड़ों को गरम करके दगाया जाता था। वो टॉमसन मोरी को कहता है उलमा कराम की जिस्म में कि उसकी जिस्म में टॉमसन मोरी को कहता है उलमा कराम को कि लोहे की तपती हुई यानी तांबे की शकल बैल, ब्लू बैल जिसे कहते हैं, तांबे की ब्लू बैल बना करके उसके अंदर भर देता और भर करके उसको नीचे से आग जलाया जाता और तड़पा करके उलमा कराम को शहीद करते थे। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों कि उलमा कराम के बेपनाह कुर्बानियों के ज़रिए किस देश को आज़ाद किया है। अगर उलमा कराम मुसलमान अगर शरीक नहीं होते तो ये देश कभी आज़ाद नहीं होता। जब बार मौलाना कोई दे देता आया है तो इंशाअल्लाह फिर आप बुलाएंगे आपको।